الحمد لله رب العالمين، كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، ووعد من شكره منهم أجرا جزيلا، وأعد لمن كفر بنعمه عذابا وبيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من جميع برياته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه وتمسكوا بسنته في حياته وبعد مماته وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. ابن آدم، لقد خلقك الله في أحسن تقويم، وصورك فأحسن صورتك، ورزقك من الطيبات، فما هي مسؤوليتك في الحياة؟ إنها أعظم مسؤولية، فلقد تحملت أمانة عظيمة أبت أن تحملها السماوات والأرض والجبال وأشفقت منها، وعملتها أنت، ولك الثواب العظيم إن قمت بحقها ورعايتها، أو العذاب الأليم إن أضعتها وفرطت في حقها. وسخرت لك جميع الكائنات بما فيها من منافع لتستعين بها على تحمل هذه الأمانة والقيام بحقها. فهل تدري ما هي هذه الأمانة؟ وما جزاء من رعاها؟ وعقوبة من أضاعها؟ إنها ما أوجب الله عليك من حقه وحقوق عباده، فإن أضعتها وعملت سرت في أسفل سافلين. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أيها الإنسان، إن الطهارة من الحدث أمانة، والصلاة أمانة، وفعل الواجبات أمانة، وترك المحرمات أمانة، وأداء الحقوق إلى مستحقيها أمانة. وأعظم هذه الحقوق ما أوصى الله به في محكم كتابه في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، لأنها اشتملت على 10 حقوق، وهي حق الله، وحق الوالدين، وحق القرابة، وحق اليتامى، وحق المساكين، وحق الجار القريب، وحق الجار الجنب، وحق الصاحب بالجنب، وحق ابن السبيل، وحق المواليك. فأما حق الله سبحانه وتعالى فإنه أعظم الحقوق وأول الواجبات، وهو أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وهو الذي خلقت من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تنفع صاحبها إلا مع الإخلاص، بحيث لا يشوبها شرك أكبر ولا أصغر، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن لم يعبد الله صار عبدا لغيره من الشياطين والأهواء والأطماع والشهوات أو الأصنام والأوثان، فالإنسان عبد ولا بد إما لربه وإما لغيره. وعبادته لربه وخالقه شرف وعز ورفعة، وعبادته لغيره ذل وهوان وخسارة. وبعد حق الله تعالى حق الوالدين، وهو برهما والإحسان إليهما ودفع الأذى عنهما وعدم الإساءة إليهما بالقول أو الفعل، وذلك مقابل ما أسدياه إليك من الجميل في وقت لا تستطيع فيه أن تنفع نفسك بأي شيء ولا تدفع عنها أي ضرر، بل لا تميز بين الضار والنافع، وقد ربياك وتعاهداك في تلك الحال، فرد جميلها وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال العلماء: فحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة والإذعان من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره، وهما الوالدان. فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. ثم يأتي بعد حق الوالدين حق الأقارب، وهم ذوي الأرحام الذين تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالأجداد والجدات والأعمام والأمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات. وحقهم عليك أن تصلهم وتحسن إليهم بالمال والزيارة والسلام وسائر وجوه الإحسان القولي والفعلي. ثم حق اليتامى، وهم الصغار الذين فقدوا آباءهم، وذلك بالإحسان إليهم والرأفة بهم وكفالتهم وحفظ أموالهم وتربيتهم، وفي ذلك أجر عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، رواه مسلم. ثم حق المساكين، وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم، وذلك بمواساتهم والتصدق عليهم وتفقد أحوالهم. رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السائي قال: السائي على الأرملة والمسكين، السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يبتر وكالصائم لا يفطر. ثم حق الجار بالإحسان إليه وكف الأذى عنه، وقد جاء الترغيب بالإحسان إلى الجار والوعيد الشديد لمن آذى جاره. وقد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجيران ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، فله حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له حق واحد هو الكافر، له حق الجوار. ثم حق الصاحب بالجنب، وهو الرفيق في السفر، وذلك بحسن مصاحبته والإحسان إليه. ثم حق ابن السبيل، حق ابن السبيل، وهو المسافر الذي يجتاز بك مارا، ومن الإحسان إليه إعطاؤه ما يحتاج إليه في سفره وهدايته إلى الطريق إذا ضل. ثم حق المماليك من الأرقاء والبهائم بالإحسان إليهم والرفق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سيء الملكة. ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله:
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فنفى سبحانه محبته عن المختال الفخور، وهو المتكبر الذي يفتخر بنفسه ويتطاول على الناس. وخص هاتين الصفتين لأنهما تعملان المتصف بهما على الإيراد عن الأقارب والفقراء والجيران وغيرهم ممن ذكر في الآية فلا يحسن إليهم. أيها المسلمون، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أيها المسلم، إن هذه الحقوق المذكورة في هذه الآية من أهم أنواع الأمانة التي تحملها، فأحسن أداءها والقيام بها كما أمرك الله بذلك في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيها التاجر، إنك مؤتمن على أموالك، فأحسن التصرف فيها على الوجه المشروع. أيها الموظف، إنك مؤتمن على عملك الوظيفي، فأحسن القيام به على الوجه المطلوب. لا تؤرق معاملات المراجعين، لا تحاب الأقوياء وتستهن بالضعفاء. لا تقبل الرشوة فإنها سهت ومقت توجب لعنة الله وغضبه على آخذها ودافئها والسعي فيها. أيها الأب، إنك مؤتمن على أولادك، فأحسن تربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم على الخير، وأبعد عنهم وسائل الشر التي تفسد أخلاقهم. أيها المسلمون، تنبهوا لمسؤوليتكم وخذوا على أيدي سفهائكم، وتذكروا الأمانة التي تحتملونها، وقوموا بحفظها ورعايتها تفوزوا بالثواب وتنجوا من العقاب. قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. muna salati ga manzon Allah, muna godiya ga Allah subhanahu wataala. Ya ku bayan Allah, ya ku mutane, ku ji tsoron Allah. Ya kai ɗan adam, haƙiƙa Allah ya halicce ka a mafi kyan daidaitawar halitta, ta yadda in ka duba ga duk wata dabba kusan mafi yawancinsu a ƙafa hudu suke tafiya, amma kai sai Allah ya yi ka kana tafiya kan ƙafa biyu, kuma ba matsala. Kai tafiya ta al'ada, kai gudu, kai sassarfa, inda za ka je a haka. Sannan ya suranta ka, ya kyautata surarka ta yadda mutum ya fi kowace irin halitta kyawu a sura. Sannan ya arzuta ka daga ɗayyibat, abubuwa masu daɗi na halal. Sauran dabbobi in ka duba za ka ga wani ma ciyawa yake ci, wasu kuma ƙaranta suke ci, wasu kuma nama ɗanye da jini da sauransu.
amma mutum saboda girmama shi da aka yi, akwai abin da zai ci shi da ɗanyensa, akwai abin da kuma sai ya dafa a dahuwar, ya haɗa-haɗe, ya haɗa da wannan, ya haɗa da wannan, saboda ya ƙara daɗinsa kuma ya zauna ya ci shi cikin nutsuwa. Duk wannan girmamawa ce ta Allah. To wai shin menene mas'uliyarka ne a rayuwa? Menene nauyin da aka ɗora maka wanda ake so ka sauke? Shine mafi girman nauyi, saboda kai mutum ka ɗauko amana mai girma wadda sammai guda bakwan nan da ƙasai guda bakwan nan da duwatsu suka ji tsoron ɗauka, suka ce ba za su iya ba. Kai kuwa ɗan adam sai ka ce za ka iya, kuma za ka samu lada mai girma in ka tsaya da haƙƙin wannan amana ka kiyaye ta. Za kuma ka gamu da azaba mai raɗaɗi in ka tozartar da wannan amana kai sakaci da ita a cikin haƙƙinta. To sai kuma Allah subhanahu wata'ala saboda ka iya sauke amanar a cikin sauƙi, sai ya hore maka dukkanin ka'inat, duk wani abu da Allah ya halitta na sammai da ƙasai da abubuwan da suke da amfani, sai ya hore su ga ɗan adam. Hatta ranar nan Allah ya yi ta saboda mutane, saboda wanda suke duniya, da wata, da taurari, da iska, da duk sauran dabbobin da suke yawo a duniya, da na ruwa, da na sarari, da na gari, da na daji, duk ba wanda Allah bai hore wa mutum ba. Ya hore masa yadda zai yi noma ya samu abinci, ya hore masa al'amura da yawa, kuma kullum ƙara buɗewa yake abin da Allah ya hore ɗin. Me yasa? Saboda ka samu damar sauke amanar da Allah ya ɗora maka da sauƙi. Wai ka san menene wannan amana ne tukuna? Menene kuma sakamakon wanda ya kula da ita, ya riƙe ta tsakani da Allah? Menene uƙubar wanda ya sakaci da ita, ya tozarta ta? Abin da ake nufi da wannan amana, duk abin da Allah ya wajabta maka na haƙƙi nasa, haƙƙinsa subhanahu wata'ala, da kuma haƙƙin bayinsa, haƙƙoƙin bayinsa. In ka kula da waɗannan amanoni, haƙƙoƙin Allah da haƙƙoƙin bayinsa, to za ka zama daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un. Za ka zamo daga cikin masu gadar aljanna, allazina yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun. Allahumma ja'alna minhum. In kuma ka tozarta wannan haƙoƙi, kai sakaci da su, baka ba da su yadda ya kamata ba, za ka koma asfala safili, wanda Allah ta'ala yake faɗa thumma radadnahu asfala safili. Bayan an halice ka fi ahsani taqwim, sai kuma aka mai da shi asfala safili, sai koma ka zama ɗan wuta. Allah ya kiyaye mu. Ya kai mutum ka sani ɗahara daga hadasi, wato mutum ya alwala ko ya yi wanka na janaba ko sauran wanka da aka ɗora mana na ibada, wannan ma amana ce. Wanke najasa in ta taɓa jikinka ko tufarka amana ce. Sallah amana ce. Ayyuka na wajibi amana ce. Barin ayyukan haramun amana ce. Mai da haƙƙi zuwa mai ita, mai haƙƙin amana ce. Wani ya baka amana ta kuɗi ne ko ta kayan kuɗi ko ma ta magana ce, to ka tsaya ka kula da wannan amanar, amana ce. Mafi girman haƙƙoƙi shine abin da subhanahu wata'ala ya yi wasiya da shi a cikin alƙur'ani mai girma, a ayan nan da yake cewa wa'budullah
haƙƙin Allah ɗaya kenan, sannan haƙƙin mahaifa, sannan haƙƙin ƴan uwa, sannan haƙƙin marayu, haƙƙin miskinai, haƙƙin maƙoci na kusa, haƙƙin maƙoci na nesa, abokin tafiya in tafiya kama ka tare da shi, da kuma haƙƙin ɗan tabarki, sai kuma haƙƙin wanda ka mallaka ko baya ko dabbobi. Haƙƙin Allah subhanahu wata'ala da aka faɗa a ciki wa Allah wala tushriku bihi shay'an shine mafi girman haƙƙin, shine kuma farkon wajibi akan mutum, shine ka bautawa Allah kirkanta komai da shi. Daman kuma ya faɗa bai halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta masa. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibada kuma ba ta amfani mai ita ba sai in yayi ta da ikhlasi, yayi ta dan Allah, bai kawo shirka a ciki ba ko karama ko kamar da yake cewa fa abudillaha mukhlishahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis. Ya kuma ce faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salih wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ya hada da ibada da yake ubangijinsa, kar ya hado wani, yaji dan Allah kawai. Ya bi Allah ba, wanda bai bautawa Allah ba to dole sai ya bautawa wani, saboda mutum a tsayin biyu ne, ko dai ya bautawa Allah ko ya bautawa wani Allah. A yayin da yake bautar Allah to tsaya ya bautawa Allah kawai. In ku bai ma bi Allah ba, bai bautawa Allah ba, to dole yana bautawa ne, ko dai shedan, ko yana bauta san zuciyarsa, ko yana bauta sha'awace-sha'awacensa, wani yana bauta gumaka, wani yana bauta mutum, wani yana bauta waye, wani yana bauta shimfidarsa, wani yana bauta cikinsa, wani yana bauta rigarsa. Ko dai ka bauta Allah kawai, ka zama bawan Allah kadai, ko kuma ka zama bawan wani ba Allah. A yayin da ka zama bawa ga Allah, ka zama kana bautar Allah kawai, to wannan bautar ɗaukaka ce, izza ce, ɗaukaka. Amma idan ka bauta wa wani ba Allah ba, to ka haɗu da ƙasƙanci da wulakanci da hasara. To daga haƙƙin Allah sai nawa? Sai haƙƙin iyaye. A cikin wannan aya da yace wala tushriku bi shay'an, sai ce wa bil walidaini ihsana. Haƙƙin mahaifa shine ayi musu biyayya, ayi musu alkhairi, ayi musu ihsani, a kare musu duk abin da aka san zai cutar da su, kuma kar a saba musu ko a magana ko a aiki, sakamakon su ma abin da suka yi maka na kyakkyawa a lokacin da kai ba za ka iya kanka komai ba, ba za ka iya amfanar kanka da komai ba, ba za ka iya karewa kanka wata cuta ba, kai ba ka ma san menene amfani ba, menene kishiyarsa ba. Suka rene ka, suka kula da kai a wannan halin, to yanzu ka girma kuma sai ka rama musu, kana kyautata musu, kana haɗawa da addu'a gare su, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Malamai suna cewa a mutane wanda yafi kowa haƙƙi bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala, wanda kuma yafi cancantar a gode masa, yafi cancantar a kyautata masa, a lazamci masa alkhairi, ai masa da'a, ai masa biyayya, su ne waɗanda Allah ya haɗa haƙƙinsu tare da nasa a guri ɗaya, wato iyaye ke. Da ya ce wa abudullaha, bai ƙara da komai sai wala tushriku bi shay'an, sai ce wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sai ce wa bil walidaini ihsana. Ko su ayoyin ma banda wannan. Kuma ya ce anishkur li, sai ce wa li walidayk. Ka gode min, in ji Allah, kuma ka gode wa mahaifanka. To da haka iyaye sun fi kowa haƙƙi a kanka banda haƙƙin Allah subhanahu wata'ala. Shi kuma haƙƙin Allah a cikinsa ne za a samu haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa baka ji an faɗi manzon Allah haƙƙi, saboda in ka bi Allah ka bi manzon Allah.
man yuti ar-rasul faqad Allah. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙinsa ina da yawa, amma a cikin haƙƙin Allah yake. To bayan haƙƙin mahaifa sai haƙƙin ƴan uwa ma'abota zumunci, wanda zumunta ta haɗa ku ko ta ɓangaren uba ko ta ɓangaren uwa, kamar kakanninka maza, kakanninka mata, baffanninka maza, da gwaggwanninka, da kawunnanka, da yakumbobinka, da ‘yan uwanka maza, da ‘yan uwanka mata, duk sun haɗu ne ko ta kan uwa ko ta kan uba. To haƙƙinsu da suke da shi a kanka shine ka sadar da zumuntansu, kar ka yi watsi da su, kar ka rabu da su, ka kyautata musu ko ta kan ba da dukiyarka ko ziyara da zuwa gaishe su da sauran fuskoki na kyautatawa na magana da na aiki, amma kar ka yi watsi da 'yan uwanka, kar kuma kana da shi su kuma suna shan wahala, ko da ba yawa a dinga hasafi, mazansu da matansu. Sannan haƙƙi na gaba shine haƙƙin marayu namu na musulunci. To ne ƙananan yara wanda suka rasa iyayensu, yaro ubansa ya rasu bai balaga ba, to maraya kenan, saboda ba mai ɗaukar ɗawainiyarsa, ko da uwa tana da rai amma ba mai biyan abubuwan da suke tasowa dasa. Wannan ana da bukatar mu a kyautata musu, a tausaya musu, a kula da su, a ɗauki renansu, a ɗauki nauyinsu, a kiyaye dukiyarsu, a tarbiyyance su. A cikin haka ana samun lada mai girma. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda ya riƙe maraya, ko nasa ne marayan ko na wani, ma'ana ko yana da dangantaka da shi ko baya da dangantaka da shi, to ranar alƙiyama gani gashi, ana wa huwa ka hataini fil janna, a cikin aljanna. Allah ya sa mana da rabo. Kar ka ki wannan, inda hali ka ɗauko maraya ka kula da shi, ka ɗauki nauyinsa gaba ɗaya. Rawahu Muslim. Sannan sai haƙƙin miskinai. Me ake nufi da miskinai? Wanda bukata ta kai su ƙar, ba za su iya biyan bukatar ta kansu ba, ba su da abinci ma sai sun fita sun nema, ko tufafi, wani ba yi da gurin zama sai ya kama haya, wani ma haya ta gagara, wani ma an rubuta masa notice ga biyan abinci, siyan abinci, ga biyan haya, ga kula da 'ya'yansa. To waɗannan miskinai kenan. Ba wai sai mutum yana lalurar kuturta ko makanta shine miskini ba, a'a, akwai miskinai wanda ba masu irin wannan lalurar, mabukata kawai na musulmi, wanda sai sun nema. Wataƙila ma mutum yana da aikin yi, albashi yake ɗauka, amma albashin nasa ba ya isassa, wataƙila sai ya haɗa da bashi, kuma a haka dai ake ɗan rarrafawa har a ƙarasa wani watan. Wani kuma ba ma ma'aikaci ba ne, mai aikin hannu ne, amma da kyar ake rayuwa. Wani ma ɗan kasuwa ne, talla yake yi, wani kaga yana sai da allura da lilo, ka rasa jarin ma nawa ne gaba ɗaya, bai sama wani abinci a gidansa. To irin waɗannan miskinai kenan, su ma suna da haƙƙi a kanmu, ta yadda a dinga taimaka musu, ana tallafa musu, ana agaza musu ta hanyar ba su sadaka da kuma bibiyar halin da suke ciki. Wani ba shi da lafiya amma ba zai iya zuwa asibiti ba, saboda asibiti sai da kuɗi, to a biya masa ya je asibiti, ko kuma ya je asibitin an rubuto magunguna amma ya kasa sai, a karɓi katin a sai maganin a bashi, ko a tura shi kemis a ce duk abin da yake bukata a yi masa. Wani ba ya iya biyan kuɗin makarantar 'ya'yansa a biya, da abubuwa da yawa, a bashi aron gida inda zai zauna da shi da iyalinsa, ko kuma a biya masa haya, ko ma a sai masa gidan ya zauna. Da hanyoyi dai da za a taimakawa miskini. A cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda yake kaiwa da kawowa
akan marasa gata, ina taimaka musu, ina bibiyar halinsu da miskinai, kai kamar mujahidi ne, wato wanda ya fita jihadi fi sabilillah, yana gida yana taimakon miskinai, daidai yake da wanda ya tafi jihadi fi sabilillah. Kai kamar ma a hadisin yana cewa kal qa'imi la yabtur, kamar wanda ya tsaya sallah ne dare guda, wanda baya yankewa, gobe ma wata sallah zai haka zai gobe ma haka zai gobe ma. Wa kasa'imi la yabtur, kamar mai azumi ne wanda kullun azumi yake. Allah ka ba mu dacewa. Ba aikin banza za ka yi ba, Allah yana duban abin da kake, kuma yana nan cikin kai mata ka bukata a taimakawa marasa shi. Sannan sai haƙƙin maƙoci, wato a kyautata maƙoci, kuma kar a yadda a cutar da shi, kar a yi wani abu da zai cutar da shi. Ko maƙocinka, ko da ka sako wato rariyarka ne ta dinga zubowa ta inda za ta dinga ɓata masa ƙofar gida, wani ma rariyarsa ta cikin wani gidan take bi, sai ta zubo ƙazanta, shi kuma wancan ɗin ya ta shan baƙin ciki. To duk wannan bai dace ba. Kai ko da ma ka siyo yashi ne ka zuba a ƙofar a hanya, in ya zo wuciya ya kasa wucewa ta daɗi, ko dutse, ko kuma ka ɗebi ƙazanta ka zuba a hanya ya zo ya wuce ba daɗi. Dole ne a kyautata wa maƙoci. An ruwaito hadisai da yawa wanda suke wato kwaɗaitarwa akan kyautatawa maƙoci, da kuma narko akan waɗanda suke musgunawa maƙoci. An kuma rawaito wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa maƙota sun kasu uku. Akwai maƙocin da yake da haƙƙi uku a kanka, akwai maƙoci mai haƙƙi biyu, akwai kuma maƙoci mai haƙƙi ɗaya. Maƙoci mai haƙƙi uku shine gashi musulmi, gashi ɗan uwanka na jini, kuma gashi maƙocinka. To duk wannan haƙƙin uku sai ka bashi. Sannan maƙoci mai haƙƙi biyu, shi wannan ba ɗan uwanka bane amma musulmi ne, to yana da haƙƙin musulunci, sannan yana da haƙƙin maƙotaka. Mai haƙƙi ɗaya shine kafiri kuma maƙoci, to wani haƙƙin maƙotaka kawai zaka ba. Duk da kafiri ne, sai so ake ya ga kyautatawa ta yadda zai ga addinin musulunci addini ne na taho a shige shi kawai. To sannan mai haƙƙi na gaba as-sahibu bil jambi. Me ake nufi da as-sahibu bil jamb? Shine ar-rafiqu fi safar, abokin tafiya idan ta kama. Wataƙila a ƙasa kuke tafiya sai hanya ta haɗa ku, inda za ku ɗaya ne, ko ku hanya ɗaya kuke bi, ko da shi a hanya zai tsaya ko kai za ka wuce, amma dai hanya ta haɗa ku. Ko kuma a mota kun haɗu, duk fasinjoji ne, ko a jirgin ƙasa ko a jirgin sama, ko da a tasha ne kafin mota ta zo ta ɗauke ku, to wannan yana da haƙƙi a kanka na ka kyautata masa. Kuna tafiya a jirgin ƙasa, sai ka ɗan zubo ‘yar miyarka da ɗan biredi za ka ci, to shi ma zuba masa, ka miƙa masa. In ya ce ka ce wallahi sai ka ci, kuma ka kyautata masa, kai masa fara'a, kar kai abin da za ka dame shi. Abubuwa dai wanda za su nuna, wato wani lokacin ma za ka ga yana shigowa, ya zauna, sai ga mutum ba ruwanka da shi, ba ruwansa da kai, har a je inda za a je ba kuma ɗan tattauna ba. Wannan ba daidai ba ne. Yana da kyau kana zuwa, ya zauna, ka zauna, ka ce wane, salamu alaikum, ni kaga suna na wane, mutumin guri kaza ne, kai fa ni suna na wane, mutumin guri kaza ne. To da haka kuma sai ka ji tattauna ta yi nisa, sai a ji daɗin zama har a je. Sannan mai haƙƙi na gaba shine ibnu sabil. Ibnu sabil matafiyi ne zai wuce, sai kuma ga ka a bakin hanya, ga gidanka a kusa da hanya, ko ga bukkarka a cikin jeji, amma ana wucewa ta inda kake, ko kuma unguwarku bakin titi ne kamar nan ɗin nan, masu wucewa suna, wani zai motarsa za ta lalace, matafiyi ne, sai ku taimaka masa, a samo masa abin da jack da zai ɗaga ya faci, ko a samo masa sufana, ko kuma kayansa a sauke masa a jibge a gefe
har su gyara motar da abubuwa dai, ko a kawo musu ruwa ko a kawo musu abinci da abin da suke da bukata da shi. Wataƙila ma guzurinsa ya ƙare, sai a ɗan tattara masa abin da ya sauka saboda ya samu ya yi gaba. Ibn sabil kenan. To sai mai haƙƙi na gaba su ne mamalik, wato abin da mutum ya mallaka na bayi da kuma dabbobi. To su ma dole sai an tausasa musu. Kaddan kana da bawa ka dinga ɗora masa aikin da ya fi ƙarfinsa, ko kuma ka dinga dukansa har ka fasa masa jiki, ko ka dinga zaginsa ko cin mutunci. Kai dabba ma ba a yarda ka cutar da ita ba, ko jaki ne ba kawai ka dinga dukansa ko ka dinga ɗora masa aikin da ya fi ƙarfinsa ba, watakila ma da ƙarancin abinci. Ko kuma kana da dabbobi amma ka yi banza da su, ba ka kawo musu abinci, sai dai su yi ta garari, su yi ta gararan ba a gari, su shiga wannan gida su ci, su shiga wannan gida su ci. Ba daidai ba ne. In ba za ka iya riƙewa ba, sai sarki ya kama ya siyar maka ya ba wa kuɗin. Har ma a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata sayyi'ul malaka, wanda baya da kyakkyawan riƙo ga abin da ya mallaka ba zai shiga aljanna ba. To kuma da ƙarshe ayar sai ta zo, sai subhanahu wataala sai ce inna allaha la yuhibbu man kana muftalan fakhura. Allah baya san mutumin da yake muftalan fakhuran, mai girman kai, mai jin isa, shine wanda yake ganin kaman yafi kowa. Duk wanda da aka faɗa haƙƙin nasa ba zai ba su haƙƙinsu ba, bai ba wa Allah haƙƙinsa ba, bai ba wa iyaye nasa ba, bai ba wa sauran mutane, sauran da aka faɗa guda 10 nan ba, saboda shi ina jin wani abu a ransa. To Allah baya san wannan. Da haka kayo ƙasa da kanka, ka ɗauka kai ma irin mutane ne, kai ka ɗauka ma mutanen sun fi ka, sai ka zauna lafiya. Da haka ‘yan uwa, wannan aya ta zo da al'amura masu yawa, ga su 10, to mu kula da su. Kowanne sai ka sauki, musamman a ce abin ya shafe ka, don wani abin bai shafe shi ba, wani kuma abin ya shafe shi gaba ɗaya. To amma dukkanin wannan abu da aka faɗa, in har ya shafe ka, dole sai ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Da haka akai a matsayinka da ɗan kasuwa mai siye da sayarwa, mai kasawa ko mai shago, a zo a siya, to amana ce fa. Wajen sarrufinka da yanzu za ka dinga karɓar customers, ba kawai ka dinga shan kunu kana ɗaure fuska ba. A'a, kai musu fara'a, kai musu barka da zuwa, an za su sabka ci to a sauka lafiya. Kuma ka zama mai samhan idza ishtara, samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah yana son mutum mai sauki in zai sayar, mai sauki in zai saya. To haka ake so. Kai a matsayin ka dan kasuwa, za ka je ka sayo, za kuma ka sayar, to ka zama mai sauki, kuma kar ka yi algus, kar ka haɗa mai kyau da mara kyau. Idan ka san akwai wata matsala a abin da za ka sayar, wanda ya zo siya gaya masa ka ce to amma fa akwai kaza. Ko da biredi ne kake sayarwa, sai ka ce wannan fa na jiya ne, wannan ne na yau, ko kuma a wallahi ba na da na yau, duk ka gansu na jiya ne. Sai ka gaya mar, don wani baya son na jiya. In ka sayar masa na jiya a matsayin na yau, ka cuce shi, kuma Allah sai ya bi. Kar ka yi algus, kar ka haɗa mara kyau da mai kyau, sannan kar ka cire ba. Sauran abubuwa dai kar ka yaudare shi. Akwai abubuwa na yaudara, wasu in sun tashi kasa kayan sai su kawo mai kyan, inda mutane suke kalla sai ya zuba mai kyan, ciki kuma mara kyau. In aka tashi auna maka, sai a auna maka mara kyan, sai a ɗan tsakura a cikin, sai a ɗan tsarma ɗan mai kyan a ciki. Wannan in aka yi haka, an yi yaudara kuma an yi algus. Kai a matsayinka na ma'aikaci, kana aiki da gwamnati ko kana aiki da kamfani, to ka tsaya ka riƙe wannan aiki tsakani da Allah, ka ba da abin da ake nema naka. Kar ka karɓi hanci da rashawa, da wanda ya karɓa, da wanda ya bayar, da wanda aka aika, duk Allah ya la'ance su. Kar ka jawo kanka fushin Allah. Sannan a matsayinka na uba, akwai nauyi na 'ya'yanka ne, ko namiji ko mace, dole sai ka sauke wannan nauyi na yi musu tarbiyya,
da ba su ilimi, tasowa da su akan alkhairi, su koyi abubuwa na alkhairi, ka dinga bibiyar halin da suke ciki, kana gyara musu abin da suka yi ba daidai ba, kana kuma nesanta su ga barin abin da ka san ba daidai din ba ne. Hatta ga kalle-kalle, ka siyo talabijin ka sa a gidanka, to wace tasha ake kalla? In ya zama dole sai ka sa talabijin ɗin ma a gidan naka, kuma ka siyo waya ka ba ɗanka, to me yake kalla a ciki? Wayan littattafai yake karanta, wayan abokai yake mu'amala da su, wace makaranta yake zuwa, duk ka sani. Musamman mata, ko shi kaga yarka akan titi, na tafi guri kaza, ta tafi guri kaza, kullum tana kan hanya, ita ce kasuwa, ita ce shaguna. Dole ne wannan sai ka bi iyayenka don ka tsawatar. To kowa da mas'uliya a kansa, kowa kuma ana neman sa ya sauke wannan mas'uliya da take wuyansa. Allah ka ba mu dacewa. Allah subhanahu wataala ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa baina an yahmilnaha. Mun bijiro da amana ga sammai, muka ce sammai ga amana, sammai suka ce ubangiji ba za mu iya ba. Ya ku kasai ga amana, suka ce ubangiji ba za mu iya ba. Duwatsu ga amana, suka ce ubangiji ba za mu iya ba. Baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ya kai dan adam ga amana, sai ce zan iya. To shine gashi nan amana. Wayannan abubuwan guda 10 su ne amana. In kuma aka tashi sharhi sun fi haka. Allah ka ba mu ikon sauki amana. Allah ka datar da mu, ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka taimaki addinin musulunci. Allah ka ba mu kishin addinin musulunci. Wani abu da ake faɗa na zancen wulakantar da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu dai kun san matsayinmu, kuma kullum muna kai. Haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan mutum ya taɓa manzon Allah, hukuncinsa a kashe shi, ko musulmi ne ko kafiri ne, kuma muna kai. Ba kuma wanda zai sauke mu daga kan wannan abin da Allah ya ɗora mana a kansa, ba kuma wanda zai rage kishin addinin musulunci ko kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin zukatanmu. Kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna ganin sa a matsayinsa, ba mu yadda kuma a taɓa mana shi ba, ko a gida ko a waje. Wanda kuma duk ba daidai ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musulmin duniya ba za su kyale shi ba. Musulmin duniya ba za su kyale shi, musamman kuma mu musulmin wannan ƙasa, musamman mu musulmin wannan jiha ta Kano, wanda muka yi fice wajen ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu dacewa. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma aslih al imama wal ummah wal ra'iya wal ra'iyah wa alif bayna qulubihim fil khairat wadfa sharra ba'dihim an ba'd. Allahumma wa antal alim sara'ina fa asliha. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى صلاتكم عباد الله وصووا صفوفكم وأتموها فإن ذلك من تمام الصلاة.